جی کامران مرتضیٰ صاحب. جی کامران اس میں مرتضیٰ. ایسا ہے اس میں ایسا ہے کہ میں نے امینڈمنٹس موو کی تھیں اور جناب نے سر ایک منٹ سر اس میں امینڈمنٹس موو کی تھیں اور امینڈمنٹس 24 کو یہ موو ہوئی تھیں اور یہ امینڈمنٹس جو ہے جناب نے افیشلی کمیٹی کو ریفر کی تھی. یہ کمیٹی کی رپورٹ میں نہ ان کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے نہ ان کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. اس میں ذرا کمیٹی کی رپورٹ اگر سامنے رکھ لیں, میں آپ سے درخواست کروں گا ذرا کمیٹی کی رپورٹ دیکھ لیجئے گا. یہ جو سینیٹر فیصل سلیم رحمان صاحب نے جن کو چیئر کیا ہے, اور اس میں اس کے سیکنڈ پیج پہ آئیں گے تو صرف اتنا سا لکھا ہے کہ سینیٹر کامران مرتضیٰ اسپیشل انوائٹی موو سرٹن امینڈمنٹس ان دی بل. جو سرٹن امینڈمنٹس تھیں ان کی تعداد تک لکھنا گوارا نہیں کی, اس کے اوپر کوئی ڈیلیبریٹ نہیں کیا, اس کو کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا, یا میرے حق میں یا میرے خلاف میں نے کوئی اچھا کام کیا تھا برا کیا تھا, اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فائنڈنگ آنی چاہیے تھی. تو میرا خیال ہے کہ اس رپورٹ کو نامکمل تصور کیا جائے, اس رپورٹ کو دوبارہ بھجوایا جائے کمیٹی کے پاس, جس کمیٹی سے بھی آپ متعلق سمجھتے ہیں, اور ان کو کہیں کہ اس کے اوپر جب کمیٹی کو آفیشلی ریفر ہو گئی تھی تو پھر اس کے اوپر آپ کی کوئی فائنڈنگ آنی چاہیے تھی. اس کو ادھر وے جو ہے نا آپ نے اس کے اوپر کوئی اپنا اوپینین دینا تھا. کوئی کسی قسم کا اس پہ اوپینین نہیں ہے سر. جی سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جو اس بل میں ترمیم کا نوٹس دیا تھا, جو کہ بل کے ساتھ متعلقہ کمیٹی کو بھیج دی گئی تھی. کمیٹی نے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی ترامیم کو جانچنے کے بعد مسترد کیا تھا, جس کا ذکر کمیٹی کی رپورٹ میں بھی موجود ہے. اگر یہ جی کمیٹی آپ لوگوں کے پاس ہے, اگر چاہے یہ ممبر کا حق ہے کہ وہ ایوان کے اندر بل میں ترامیم پیش کر سکتا ہے, لہٰذا اس کے لیے قاعدہ 105 کے تحت نوٹس دینا ضروری ہے. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے ایوان کے اندر ترامیم کا نوٹس جمع نہیں کرا ہے. اس کے علاوہ علی ظفر صاحب کی بھی آج ترامیم کے حوالے سے موصول ہوا ہے. اس کے لیے 2 دن پہلے کا وقت چاہیے. جی اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں جی سیکنڈ ریڈنگ آف دی بل شک نمبر 2 تا 14. شک نمبر 2 تا 14 میں کوئی ترمیم نہیں ہے, لہٰذا ان کو میں ایوان کے سامنے ایک سوال کے طور پہ رکھتا ہوں. سوال یہ ہے کہ شک نمبر 2 تا 14 کو بل کا حصہ بنایا جائے. جو اس کے حق میں وہ عام جواب دے, جو مخالفت میں ہے وہ نہیں میں جواب دے. والوں کی تعداد زیادہ ہے. شک نمبر 2 تا 14 کو بل کا حصہ بنایا جاتا ہے. جی اپنا اللہ صاحب پلیز. میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے ابھی شبلی صاحب نے بات کیا, 20 طرف سے میری گزارش یہ ہے سر کہ ایک شخص جو کنوکٹڈ ہے اس کی تصویر جو ہے وہ ہاؤس میں لائی جا رہی ہے اور بار بار جو ہے کیمرے کے سامنے لائی جا رہی ہے. آپ مجھے بتائیں اس کے اوپر آپ ایک رولنگ دے دیں چیئرمین صاحب کہ کیا یہ جائز ہے کہ یہ نہیں ہے. بس آپ کی رولنگ چاہیے اس کے اوپر. شکریہ. اس پر آگے جا کے بات بھی کریں گے, رولنگ بھی دیں گے. شک 1 بل کا افتتاحیہ عنوان. اب ہم ایک بل کا افتتاحیہ اور عنوان لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ شک کا ایک افتتاحیہ عنوان بل کا حصہ بنایا جائے. جو اس کے حق میں ہے وہ عام میں جواب دے, جو مخالفت میں وہ نہیں میں جواب دے. والوں کی تعداد زیادہ ہے. شک کا افتتاحیہ اور عنوان بل کا حصہ بنائے جاتے ہیں. آرڈر نمبر 10 یہ سینیٹر سید محسن رضا نقوی صاحب کے بیاف پہ رانا تنویر صاحب آرڈر نمبر 10 پیش کرے. On behalf of Interior Minister, I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. جو اب میں تحریک ایوان کے سامنے پہ رکھتا ہوں. کسی کے اب جو تحریک کے حق میں ہے وہ عام میں جواب دے, جو مخالفت میں وہ نہیں میں جواب دے. والوں کی تعداد زیادہ ہے. تحریک منظور کی جاتی ہے. جی
बिल मंजूर किया जाता है। ये आर्डर नंबर 11 सेनेटर फैसल वाडा के नाम से आर्डर नंबर 11 पर तवज्जो दिलाओ नोटिस से बराए मेहरबानी मामला उठाए। फैसल वाडा साहब, मैं दूंगा जी। फैसल वाडा साहब, जी फैसल वाडा साहब, कंटिन्यू प्लीज। जी राना तनवीर साहब। सलूक हमारे साथ क्या किया है ज़रा आप सुन लें। शिबली फराज साहब बड़े मोहतरम हैं, इन्होंने अपनी स्पीच में जी यही बिल की आलमोस्ट इस बिल की सपोर्ट की है। उन्होंने कहा जी पहले जो कानून था वो लूला लगड़ा था, इसमें बेहतरी चाहिए थी, इसको बेहतर करना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि जी इसका इस्तेमाल जो है ना सेफ गार्ड बिल्कुल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ज़्यादती होती है, सोशल मीडिया पे बहुत सारा गंद है, तो इसको ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए और कंट्रोल करने के लॉ होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये समझते हैं ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं हम। सिर्फ उन्होंने कहा जी हमने क्योंकि मुखालफत हमने क्रिटिसाइज़ करना ही करना है, हम अपोजिशन में हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस बिल से 2-3 PDM की गवर्नमेंट में भी एंगेज रहे और उसके बाद भी ये एंगेज रहे। अभी भी दोनों कमेटियों से, स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असम्बली की और स्टैंडिंग कमेटी सेनेट की, जो कि सेनेट में इनकी कमेटी है, जिनका चेयरमैन PTI का है, फैसल सलीम साहब PTI के हैं, और वहाँ पे कामरान मुर्जा साहब की अमेंडमेंट्स गई जो आपने भी जिक्र किया, रिपोर्ट में भी उसका जिक्र है, वहाँ पे रिजेक्ट कर दी। और इतने बड़े बड़े हमारे अली जफ़र साहब भाई हैं, बहुत बड़े वकील हैं, और ये रूल्स रेगुलेशन तो इनको सारी ज़बानी याद हैं कि किस तरह अमेंडमेंट मूव करनी है, कि क्या रूल्स हैं, क्या तरीक़ेकार है, क्या प्रोसीजर है। तो अगर इस तरह ये करेंगे कि अभी आके हमारी अमेंडमेंट ले लें, लेकिन सर ये कानून है चेयरमैन साहब, इसकी कानून कोई कुरानी सीफा नहीं है, इसमें अमेंडमेंट हो सकती है, इम्प्रूवमेंट आ सकती है। हर कानून, हर आइन जो है बने हैं, रूल्स बने हैं, उसमें हमेशा एक गुंजाइश रहती है इम्प्रूवमेंट की। जब इम्प्लीकेशन उसकी आती हैं, जब एग्जीक्यूशन आती है, तो उस वक्त कोई और इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि पहले जो साफ़ी भाई हमारे हैं, पैमरा के तहत वो उनका लॉ बने हुए हैं, वहीं से वो डील होते हैं, वही वो उनके कवानीन हैं, इसका उनके साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ना TV का ना अखबारात का, लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया को डील करेगा। अब मुझे बताएं हमारी सोसाइटी का क्या हाल हो गया। ये तो खुद चोर की दाढ़ी में तिनका कि जी हम हमारे सोशल मीडिया के लिए बना है। नहीं, हर वो शख्स जो किसी की इज़्ज़त के साथ खेल रहा है, जो झूठी खबर फैला रहा है, जिसके ज़रिए सोसाइटी में अफरा तफरी या कत्ल गारत तक बात पहुंच रही है। ये भी आपने देखा कि यहाँ के कत्ल ऐसे हो गए हमारे जो इस वजह से, इस सोशल मीडिया की वजह से हुए। तो अगर एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, दिल में ये भी साथ है, लेकिन अगर कोई चीज़ है, कल को अमेंडमेंट ले आए, प्राइवेट मेंबर्स डे पे ले आए, तो उसमें कोई अगर कोई अच्छी बात होती है तो हम तो वेलकम। इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है। सेनेट ने मुतनाज़ा बिल मंजूर कर पैका तरमीमी बिल के खिलाफ सेनेट गैलरी से सहाफ़ियों ने वॉकआउट भी किया है। सेनेट ने मुतनाज़ा पैका एक्ट तरमीमी बिल इस वक्त मंजूर कर लिया है, जिसकी शिकवार मंजूरी ली गई थी। इस एक्ट के हवाले से आपको बताएं तो ये सेनेट ने अब मंजूर कर लिया है, सेनेट से इसकी मंजूरी हो चुकी है। सेनेट ने मुतनाज़ा पैका एक्ट तरमीमी बिल इस वक्त मंजूर कर लिया है। पैका तरमीमी बिल के खिलाफ सेनेट गैलरी से सहाफ़ियों ने वॉकआउट भी किया है। अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया गया था, स्पीकर डाइस का घेराव भी किया गया था। अपोजिशन की जानिब से इस बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और साथ साथ ये कहा गया कि ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि मुकम्मल आज़ादी सहाफ़त को दबाने के लिए इस बिल को पेश किया जा रहा है। सेनेट ने मुतनाज़ा पैका एक्ट तरमीमी बिल को इस वक्त मंजूर कर लिया है। सेनेट की जानिब से इस बिल की मंजूरी के बाद अपोजिशन एक बार फिर शोर शराबा किया है और इससे पहले स्पीकर डाइस का घेराव भी किया गया था अपोजिशन की जानिब से और ये बिल नामंजूर का नारा भी लगाया जा रहा था।